2017년에 218억을 투자를 받았어요. 받아가지고 그 돈으로 시작을 해가지고 일상을 끝내고요, 작년에. 그 다음에 그 특허를 한 94개 정도의 특허를 갖다 출원했습니다. 전부 다 하인바이오로. 그리고 저는 우리가 하는 건 대사항암제인데요. 이게 대사항암제가 뭐냐면은 이제까지 항암제를 다 만들면서 이 사람들이 암이 어떤 에너지를 기작을 가지고서 암이 에너지를 갖다가 만들어내고 그거를 사용하는지를 몰랐어요. 지금까지도 몰라요, 사실은. 근데 그런 아주 기초적인 걸 모르고서 계속 이거 안 되면 이거 안 되면 이거 해가지고 지금 현재는 3세대 항암제가 소위 말하는 키트루다 이런 것이 면역 항암제가 3세대고요. 저희는 어떻게 보면 4세대 항암제라고 보면 4세대 항암제로 대사 항암제인데 대사 중에서도 에너지 대사를 끊어버려서 소위 말해서 우리가 컴퓨터가 뭐 버그 나면은 소켓을 빼면은 전원을 끄면 되잖아요. 그런 식으로 암에 뭐 여러 가지 대사가 있지만은 암의 제일 중요한 에너지 대사를 끊음으로써 에너지가 없으면 아무것도 못하지 않습니까? 그래서 굶겨 죽는다는 의미에서 스타베이션에서 스타베님이라고 했고요. 두 가지 물질인데 하나는 당뇨병약이고 또 하나는 남성 피임약이에요. 어떻게 됐냐면은 2013년도에 송프 박사라는 사람이 벨기에에서 이 얘기를 했는데 이 뭐냐면은 하버드에서 우연히 데이터를 정리하다 보니까 당뇨병 걸린 사람들은 이상하게 암을 안 걸립니다. 암을 죽지 않아. 그러니까 혹시 당뇨병 걸린 사람들은 왜 암을 죽지 않을까 보니까 당뇨약을 먹는 거야. 그러니까 당뇨약이 그럼 항암제인가 해서 해보니까 항암제야. 그래서 지금 메포민이라고 드시는 분이 저기 있을 거예요. 메포민이 항암제예요. 그걸 먹으면은 일단은 암의 그로스가 스탑이 된다고. 그 다음에 이제 그 에너지를 가지고 못 만드는 거죠. 에너지가 그래서 ATP를 만들고 못 만드는 걸 설명도 있지만 그런 원리에서 시작됐는데 제 동생이 김철 박사가 지금 국립 암센터에 있는데 그 당시에 이제 MD 앤더슨의 미국에 있다가 연대에 계신 정지용 교수하고 박석규 교수를 만나서 거기서 의학에서 실험을 했어요. 실험을 해갖고 이 안쪽으로 오세요. 네. 네. 이리 오세요. 그래서 그 실험을 했는데 여기 드셔도 돼요. 이거 실험 결과가 재밌게도 일단 전체 에너지의 80%를 갖다가 까먹는 거야. 이 약을 주면서 각각의 두 가지 약에서 각각의 약을 다 따로따로 지금 NIH에서는 3단까지 간 것도 있고 그래요. 특히 약으로 나온 것도 있고 이 약이 다른 용도로 쓰다 보니까 우리나라에서는 약제로 등재가 안 돼 있어. 우리나라에서 임상을 하려고 보니까 우리나라는 약제 등재 안 되기 때문에 신약이야. 신약인데 그럼 일상 다시 해야 돼. 근데 사실 미국에서 했으면요 일상 안 해도 돼요. 이미 다 된 거니까. 근데 우리나라에서 했기 때문에 일상을 다시 했거든요. 근데 여러 가지 컨센트레이션도 보고를 우리 두 가지 다 합한 건데 외국에서는 따로따로 한 거니까 두 가지 합한 것도 하려고 일상을 다시 한 거죠. 근데 해피면 일상 다시 하는 상황에서 이 코로나가 터진 거예요. 근데 코로나가 터졌는데도 우리가 끝마칠 수 있던 거는 14일 동안 약을 줘서 먹고 14일 후에 병원 가서 진단받고 오는 거기 때문에 그나마 다행이었어요. 다른 거는 50개 정도의 임상이 다 넘어졌습니다. 왜냐면 병원에 갈 수가 없고 병원에 입원도 안 되니까 임상 시험을 할 수가 없는 상황이 된 거예요. 그러니까 이것도 또 다른 그 팬데믹이 하나의 캐주얼티 이펙트죠. 근데 아무튼 그런데 오늘 여러분들 보실 것은 왜 저희가 대단한 회사고 내가 자신 있게 지금 모든 걸 보고 저도 오페라 겐디가 나이가 이제 연식된 단위였는데 그 하는 이유가 다음과 같습니다. 뭐냐면은 이거는 제비 모간 가서 발표한 거예요. Hello, welcome to day 3 here at the Biotech Showcase 2020 in San Francisco. I'm Christine Corrado with Proactive. Joining me right now is Dr. Hyung-Yul Kim. He's the CEO at Haim Bio. Dr. Kim, great to meet you. Yeah, great to meet you. I understand you're a South Korea-based company focused on the metabolic cancer drug. Tell me more about the company. So our company's main purpose is actually how to win the game and how to defeat the cancer. It's like a person who tried to win the game, then
cell by using of the energy metabolism of the cancer, the shrink down, especially ATP level depletion, then kill the cancer cell immediately. You have a little chart here. Do you want to Yeah. explain what that means to me? Yeah, it's actually the normal cell in our body actually usually glucose, like the energy source. And the cancer cell, instead of the glucose, actually cancer cell using we found that the ALDH, aldehyde dehydrogenase enzyme, as energy source, and using this enzyme as production of the NADH. NADH in cytosol goes through the mitochondria. Inside the mitochondria, NADH actually produces ATP, which is actually the main power of the energy in the cancer cell. And then this has the ATP and the NADH shrink down by the subprime inhibitor. We call the NIH-G and NIH-P100. These two materials actually shrink down the ATP production itself, and then eventually cancer cell. So how far along are you with actually developing this therapy? It's almost over 10 years. 10 years you've been developing it. Yes, right. And when do you think it would be ready for commercialization? I think I hope to see the final product maybe 2 years after. As soon as we finish the second trial of the clinical trial in US, and then maybe we can partially produce this product and then on public, maybe we can see the product. Are you well funded to continue these trials? I think we 2018 we funded about $18 million in Korea. So we started the first trial last December. Goes well, and already 4 patients already treated, and 10 patients ready to go. You are a doctor. Can you tell me a bit about your professional background? I was a biologist actually before, and then after I finished the PhD in Canada, I moved to the Stanford University, Stanford Medical School. My boss was Arthur Kornberg, who is got the Nobel Prize in 1959. Wow. Actually, 4 or 5 years ago, he passed away. It was very pity, but actually, he gave me a lot of the imagination and the imaginative things. So that's why I went back to Korea and developed this type of drug. Well, I'm looking forward to following your achievements. Thank you very Thank much. you so much. Yeah. 이게 20년도 1월 달에 팬데믹 되기 바로 한 달 전에 1월 달에 미국 가서 재빈보관 초청받고 와서 발표한 내용입니다. 그래서 저희 거는 첫 번째 제가 있고요. 그 다음에 두 번째는 부작용이 없어요. 이게 그 내성을 대부분 항암제가 내성을 일으키는데 저희 거는 내성을 일으키지 않는 구조입니다. 내성을 일으키지 않고 있고 그 다음에 비아그라나 딴 것처럼 원래 다른 용도로 쓰던 약을 대체약으로 해서 쓰는 거기 때문에 우리 약은 당뇨병 약하고 남성 피임약을 갖다가 우리는 대체하는 거기 때문에 세이프하고 굉장히 이미 썼기 때문에 그 다음에 이제 내성암에 대한 저걸 하나 한 게 있어요. 왜냐면 우리가 이건 좀 이따 말씀드리겠는데 우리가 AI를 갖다 한 5년 전부터 이용해가지고 이 스타베릴 이 우지 항암 좋은 답이 다른 항암제도 개발 5가지나 해놨어요. 그거 좀 이따 말씀드리고요. 그 다음에 임상 완료가 작년 22년 4월 중순경에 끝났어요. 굉장히 느리게 끝났는데 그 이유는 이제 너무 막 팬데믹 때문에 어쩔 수가 없었습니다. 지금 이상 올라가고 이상은 우리나라나 외국에서 나오는 이상은 우리나라에서 하는 거는 GBM, 뇌암 올라오고 그러고 나머지 지금 이제 중국에서 하려고 하는 이제 폐암이나 다른 것들 동시에 할 수가 있으니까 지금 하려고 있고 11개 암에서 지금 가능합니다. 지금 현재 2024년 하반기 상장 시점으로 하고 있고 기업 가치는 한 2,000억에서 2,500억 정도의 가치를 지금 생각하고 있습니다. 그래서 여러 가지 브릿지 바이오나 여러 가지 사례가 있기 때문에 그거를 기준으로 해서 우리가 잡아봤고요. 저희는 은행에 뭐 빚을 쓰거나 그런 거 전혀 없어요. 그냥 이렇게 받아갖고 그대로 R&D만 해서 이렇게 된 것입니다. 그래서 지금 현재 저희가 그 고형암하고 다른 암들 이게 저희 말은 혈액암하고 림프암하고 혈액암하고 고형암인데 고형암은 11개 암 중에서 하고 혈액암하고 림프암을 하고 있고요.
새로운 타겟이라는 것은 이제 아까 말씀드린 다른 항암제를 다시 AI로 개발해 놓은 것도 있기 때문에 그걸 말씀드릴 거고요. 그 다음에 이제 여기서 제일 중요한 것이 우리가 이 고양암과 혈액암을 하는데 암에서 제일 지금 문제점이 되는 게 내성이 만들어지는 것이고, 그 내성 만들어진 이유가 암이 에너지를 당을 받아들여서 당을 갖다가 자기들 흡수해가지고 그걸 당을 에너지로 쓰지 않고 있는 당을 전부 다 유산으로 내보내. 유산 락틱 애시드로 유산으로 바깥으로 암세포 바깥으로 내보내면 암세포 전체가 유산으로 둘러싸이게 돼. 그러면 산성이 되는 거기 때문에 pH가 떨어지면은 바깥에서 면역세포들이 공격을 못하게 갑옷을 입고 있는 거예요. 그게 문제점이거든요. 그거하고 두 가지고 또 가격이 비싸고 그런 여러 가지 단점을 갖다가 보완할 수 있는 것들을 하고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 우리 회사에서. 그래서 저희는 원래는 35명이었고 지금 현재 98명, 9명이 지금 최종적으로 지금 하고 있고요. 원래 36명 정도 했었는데 일단은 일상이 끝난 다음에 메인터넌스 위해서 많이 정리를 해서 내보내고 최소 인원으로 해서 이상을 준비하고 있습니다. 그 다음에 이제 우리가 이제 자본금이 94억 정도 되는 것 같아요. 지금 이제 그 정도 되고 있고요. 저 대표로 돼서 좀 열심히 하고 있고, 뭐 저는 저희대학 교수를 한 20년만 했었고요. 그 다음에 보건복지부하고 보건의료기술에서 오랫동안 행정관을 같이 동시에 겸임해서 하고 있던 사람이고요. 그 다음에 저의 원래 전공은 DNA 복제를 해서 옥스퍼드하고 그 다음에 스탠퍼드 의과대학에서 오랫동안 하다가 한국 가서 교수생활 하다가 나와서 이걸 하게 된 것입니다. 그 다음에 제 동생이 김철 박사가 지금 현재 우리 암센터에서 따로 일상학도 하고 있고요. 지금 현재 보시면은 정재훈 교수가 저희 사회이사신데 위암 전문이고 부학장이에요. 지금 연세대학교 세브란스. 그다음에 여기 강석구 교수가 뇌암 전문이고 신경외과 뇌암 전문이고요. 김철 박사 제 친동생이고 지금 군의암센터 있고 이 두 사람이 50%, 이 사람이 50%를 특허를 가지고 있는 거를 국가 특허를 우리가 조정 실시권 갖다 33억에 가져와서 시작을 한 것입니다. 그다음에 여기 이제 김 박사는 텍사스에서 교수시다가 최근 1년 사이에 코로나 때문에 한국으로 다시 들어오셔갖고 연세대학교에서 같이 해서 우리 편에서 같이 연구하고 계신 분입니다. 그 다음에 이제 여기 세 분 얘기 드렸고요. 그 다음에 이정원 교수가 삼성의료원에 지금 부인암 센터장을 하고 계신 분인데 난수암 전문으로 같이 오고 계시고, 그 다음에 김예리 교수가 혈액암을 강남 세브란스에서 하고 계시고요. 그 다음에 이승주 교수가 아산병원에서 신경외과인데 강석구 교수 같이 다른 그 모델을 해서 내암을 갖다가 우리가 같이 하시고 계시고요. 그 다음에 이제 박수철 교수가 정재훈 교수와 같이 우리하고 내성암에 대해서 해주고 계시고, 장석욱 교수가 부산대 학교 미래생물학 교실인데 이 양반이 이제 우리 모레큐를 부산 화학공대하고 같이 가속기가 있어요. 가속기가 돌려가지고 충돌시켜가지고 모레큐리 어디에 붙고 어디에서 정확하게 분뇨 구조가 어떻게 되는 걸 갖다가 증명해 주셨습니다. 그래서 같이 호흡을 지금 하고 있는 분들입니다. 그리고 이런 것들이 약성이 약 동력학이라는 건데 약물을 먹으면 그 약물이 분해가 돼가지고 어디 장으로 가든 소화가 돼가지고 위로 가든 있을 거 아니에요. 약의 효능이. 그거를 저희가 방사능으로 다 추적해가지고 이 새끼 수위라는 데인데 이게 뭐냐면은 약물을 주면은 간의 매프로 어디 매프를 갖는 약물의 전달을 갖다 하는 것을 영장까지 실험을 끝났습니다. 16억 정도 들었어요 이게. 그 다음에 이제 그거 같이 임상 이상을 갖다가 하려고 다케다지학의 스피나우 디자인 엑셀리도 같이 준비하던 중 코로나가 터져서 좀 약간 중단된 상태인데 여기하고 같이 좀 연계해서 지금부터 계속 하려고 그러는 상황입니다. 보시면 알겠지만 1단계는 화학항암제, 2단계는 타겟턴 항암제, 예를 들어서 표적항암제죠. 그 다음 3세대가 이제 우리가 잘 알고 있는 면역항암제인데 다들 이제 사이드 이펙트가 있고, 그다음에 특히 면역항암제 지금 하는 거는 호불호가 관련되다가 잠깐 죽어요. 죽고 또 나는 사람 다 낫고 제일 문제점이 가장 비싼 가격입니다. 그래서
굉장히 여기는 화이저나 머크나 이런 애들이 돈을 많이 투자했기 때문에 지금 섞어찌개만 하고 있어. 이런 행함적으로 또 섞고 저런 하면서 해가지고 시장을 계속 불리기만 하고 있지 실질적으로 사람들이 낳는 거는 효과적으로 낳는 사람들이 많지 않습니다. 왜냐하면 이거를 사실 맨 처음에 한 거는 미국에서 일단 카터 대통령이 흑색 쪽으로 돌아가실 뻔했는데 이걸 치료해가지고 완치가 됐어요. 지금 살아계시는데 그래서 그 이후로 해서 이 붐이 타임즈에 떠가지고서 시작된 시장입니다. 기존 항암제 한 게 아까도 말씀드렸지만 정상세포도 죽인다는 거예요. 그래서 어디도 암 환자가 있지만 암 항암제를 먹으면 정상세포가 죽여버리니까 이게 항생제하고 똑같은 거예요. 항생제도 원래 그 나쁜 박테리아만 죽여야 되는데 나쁘건 좋건 간에 뭐 tRNA라고 해가지고 RNA 연관되는 모든 단백질을 만든 건 다 없애버리니까 장내에서 예를 들어서 먹으면은 항생제 먹으면 설사하고 막 그런 이유가 좋은 균들도 다 죽이는 거야. 똑같이. 똑같은 걸로 이 항암제도 암세포를 죽여야만 되는데 암세포의 특이적 암세포만 죽이는 것이 아니라 정상세포도 죽인다는 게 문제였어요. 근데 우리는 정상세포는 건드리지도 않아요. 왜냐면 메소드 자체가 그쪽 대사를 갖다 건드리지 않기 때문에 아예 정상세포 무관하고 그러니까 항암제를 치료하는 암 환자한테는 굉장히 좋은 약으로 될 수가 있는 것이죠. 이번에 표적 항암제는 특정 유전자에 돌연변이가 있는 환자들에게만 효과가 있는데 우리는 그것도 없이 그냥 우리가 그 얘기했듯이 내성을 발생하지 않게 할 수 있게 약이 되어 있고요. 그다음 항암 면역요법은 환자의 반응률이 낮고 부작용이 심각하고 또 제일 중요한 게 여기서 안 썼는데 가격이 너무 비싸다는 거예요. 매덕시켜요. 이게 돈 없는 사람 죽는 거예요. 우리나라 빼놓고. 이게 1932년도에 와보라는 사람이 처음 이걸로 노벨상을 탔어요. 이 자체로. 근데 뭐냐면 내용이 뭐냐면 이 사람이 아주 심플하게 히틀러 시절에 유태인인데 뭐냐면 이 일반 셀이 이제 암세포란 말이야. 다른 점을 보니까 일반 세포는 이 당이 글루코즈가 들어와서 해당 제약을 이렇게 해서 이 세포 내에 미토콘드리아가 화력 공장이에요. 이 공장으로 집어넣어가지고 이 당이 들어와서 공장에서 TCA 사이클을 거쳐서 그러기 때문에 NADH를 만들어서 NADH가 ATP로 나가서 36ATP가 이 셀에서 생겨서 이 셀이 살아나가는 기본적인 에너지를 제공합니다. 이 일반적인 노멀 셀이에요. 그런데 캔서 셀은 에너지가 많이 필요한데도 불구하고 당이 들어왔는데 이 당을 갖다가 해당 제약은 내가 당을 갖다 쓰지 않아. 이놈이 안 쓰고 다 내보내는 거야. 뭘로? 락테이트로, 유산으로. 그럼 유산이 여기 꽉 차겠죠. 당을 먹었어. 밥을 먹었어. 일단 그러면 당이 들어가지고 활성화돼야 되는데 이렇게 안 하고 이게 다 나가버리면 이놈이 살아나가는데 이 세포가 살아나가는데 에너지를 어디서 가져오느냐. 수차기도 1932년도에는 미토콘드리아가 죽었다 이렇게 얘기했어. 그냥 좀 과학이 들봤대서. 근데 죽지 않았어. 살았어요. 그래서 최근까지 밝혀진 게 이런 증상이 있기 때문에 얘들은 암세포는 산소가 부족한 데서만 잘 자란다. 고로 공기 좋고 물 좋고 산소에 들어가서 산소를 많이 취하면은 암이 죽을 수 있다는 얘기예요. 다 거짓말이 아니라고. 그게 다 사실을 밝혀줬고 산소가 많으면 많을수록 좋은 공기가 있을수록 암은 못 살아. 살 수가 없어요. 환경 자체가. 그러니까 중요한 것은 그러다 보니까 글루코즈가 들어와가지고 그걸 100% 나가서 여기 이렇게 막 쌓이잖아요. 쌓이는데 쌓이니까 이 쌓이는 거 이 글루코즈가 세포에 쌓이면은 이 글루코즈를 약을 먹어갖고 페인팅을 해가지고 글루코즈가 있는 부분에는 페인팅이 됐으니까 수족하고 이렇게 호닥에 발릴 거 아니에요. 그래서 펫 시스템이라 가지고 암이 어디에 걸리나 하려면 약을 먹이고 사진 찍어요. 펫 시스템을 찍으면은 그 암이 걸린 부위가 허옇게 이렇게 보이는 게 그거예요. 이게 이 락테이트 유산을 갖다가 추적해가지고 이 사람이 어디에 암이 걸렸다는 걸 알아내는 거야. 그런 시스템이라고. 근데 이제 우연치 않게 동생이 2013년 12년도에 세미나에 갔다가 굉장히 인사이트를 받아서 거기서 이제 한국 사람끼리 모여가지고 뭐 술 먹으면서 얘기를 했겠죠. 하다가 보니까 우연치 않게 이런 걸 발견한 거예요. 왜냐면은 ALDH, 알데하이드 하이드로게네이즈라고 이게 알코올 분해 요소예요. 알코올. 근데 이 알코올 분해 요소가
갑자기 이 병상인에서는 이게 별로 많이 나오지 않는데 암 환자한테 굉장히 많이 나오는 거야. 이 케이스는 지금 롱 캔서, 폐암인데 이게 이상하다. 왜 이렇게 나오지? 연구를 해보니까 얘가 이 ALDH가 얘가 NADH를 만들어서 이 NADH가 말레이트 폼을 해가지고 셔플로 해서 이리로 들어와서 NADH가 이 마이토콘드리아에 들어오게 된 이 경로를 알아낸 거예요. 그게 제가 네이처에 나왔어요. 이미. 그리고 거의 내가 보기에는 잘 만든 건 노벨상이죠. 왜냐면 에너지가 어디서 오는지 몰랐다가 에너지를 발견한 거니까. 그래서 그렇게 있는 상황인데 여기서 글루코즈가 해당 장이 내가 들어와가지고 이 TCA 사이클을 통해서 NADH가 해서 나가는 건데 그게 아니고 캔서에서는 이렇게 된다는 사실을 처음으로 발견한 거야. 이게 원천 기술이죠. 그러니까 처음으로 발견해서 ALDH가 여기서 NADH를 여기서 배해서 이 NADH가 이렇게 들어가서 이렇게 나간다는 것을 다 증명을 했어요. 그래서 이게 지금 정설로 된 거예요. 이번에 9월달에 나오는 캔서 교과서에는 이게 나오는 거야. 자, 이렇게 된 상황에서 이 친구가 아이디어를 낸 게 어떤 아이디어를 냈냐면은 우리 특허를 갖고 온 게 뭐냐면은 자, 그러면 ALDH가 에너지의 소스네. 그럼 ALDH를 못 만들게 하면 되잖아. 소스를, 에너지 소스를. 그 ALDH의 이니비터, 즉 저해제는 뭐냐면은 여기 보이는 고시폴. 고시폴은 뭐냐면요, 목화식 기름인데 이거는 중국에서 옛날부터 남자 정충을 갖다가 퍼티리티를 떨어뜨리는 정충 꼬리를 치지 못하게 해가지고 임신을 못 시키게 하는 피임약이었어요. 남성 피임. 이걸 먹으면은 임신이 안 돼. 이거 어느 마을에서 기름인데 이거 저희 목화식 기름을 밥 비워 먹어가지고 한 마리 전체가 피임이 돼가지고 애를 못 낳는 그런 그런 저기 있는데 그래서 그 고시폴인데 이거를 갖다가 사람들이 이제 그 서다가 우연치하게 발견해가지고 항암제로 이걸 사용하기 시작한 거예요. 그러다가 이제 지금 현재 계속해서 NIH에서 요걸 갖다 가지고선 지금 항암제 하나가 나왔어요. 이미 하나만 이 고시폴만 가지고 있어. 근데 이제 우리는 그거에다 플러스 얘가 이게 그러다 보면 리스크가 여분의 ALDH를 만든 NADH가 들어올 수도 있잖아요. 이거 다 막지 못하면은 뭐 이렇게 잘 들어오면은 이 NADH가 ATP로 나가는 요 길목에 컴플렉스 1이라고 구멍을 갖다 또 막는 약이 있어. 그 약이 펜포르민이라는 건데 요게 당뇨약이에요. 그 당뇨약은 여기서 NADH가 여기 있죠. NADH 여기 있든 간에 들어온 것을 갖다가 ATP로 나가지 못하게 하는 거기 때문에 우리가 다른 거 안 먹고 당뇨약만 많이 먹어도 암은 안 걸린다고 볼 수 있어요. ATP가, 왜냐면 살아나갈 수가 없으니까, ATP가 없으니까 에너지가 없잖아, 암이. 살아갈 수가 없지. 그래서 이거하고 이거 두 개를 한꺼번에 해서 우리는 굶어 죽인다, 스타베이션을 약자에서 스타베닉 해가지고 1억을 주고 그 이름도 또 사왔어요. WHO에서. 그래서 그걸 스타베닉이라는 것으로 캔서셀을 한다. 이런 것으로 우리가 이제 처음으로 이제 치고 나간 거죠. 똑같은 거고. 자, 이게 뭐냐면 ALDH의 지금 이제 그 고시폴이 어디에 반응이 되냐는 포항공대 가속기를 가지고선 부산대에서 한 거예요. 보시면 알겠지만은 여기에 반응이 어디에 되는지, 모레킬이 어디에 되는지 갖다 정확하게 알아가지고 고시폴이 이러한 여기 안에 여기에 반응이 된다는 것을 약학적으로 다 증명을 했어요. 이 보기에는 쉬운 것 같아서 굉장히 어려운 여러 가지 실험을 통해서 했는데요. 아무튼 이걸 증명하는 지금 논문 준비 중에 있고, 우리 논문을 내보내지 않은 건 특허를 가지고 있어서 이거 회사 보니까 이게 이런 게 있습니다. 이건 여담으로 말씀드리면 어떻게 보면은 제약회사에서 연구를 하잖아요. 그러면 그 연구를 이익을 위해서 우리 돈을 벌어야 되니까 우리는 이익주자니까 이런 것을 나오면 이걸 갖다가 감추고 우리가 특허만 가지고 있고 그래서 기밀을 하기 때문에 과학발전을 드려요. 과학발전은 이제 오픈이 돼야 되는데 그런 면도 있어요. 이게 어떻게 보면은 양날의 칼이죠. 어떻게 보면은. 근데 아무튼 간에 우리는 이걸 가지고 있어요. 우리가 특허를. 그런데 이제 그 다음은 뭐냐면은 요게 이제 L13이라는 게 이제 그 원래 세포고 요것이 A5로 시작되는 게 요것이 이제 폐암 세포예요. 두 가지를 왜 비교했냐면 폐암 세포에다가 고시폴 이걸 치면 이게 막 출렁출렁 하는데 노멀한 그 정상세포에 보면 아무런 별 변화가 없다는 건데, 이거 아까 말씀드렸듯이
암세포에만 특정적으로 작용하는 약이다. 그걸 보여드리기 위해서 이런 실험도 해봤습니다. 그 다음에 이거는 이제 재밌는 게 교화세포종, 교모세포종인데 이게 뭐냐면 뇌암인데 위에 거하고 밑에 거 보시면 아시겠지만 여기 오시포로하고 펜프로민인데 스타벤이 두 개를 찾아하시는데 이렇게 밑에 있는 것을 이제 하나하나 치거나 치지 않은 건데 두 개를 치니까 이 파란색이 이제 그 뇌 쪽에 경세포의 발달해서 죽는 거거든요. 보시면 알겠지만 거의 없어졌어요. 지금 그래서 우리가 이상을 하려고 지금 그러는 게 이제 이거를 하려고 하는 이유는 경세포종이나 뇌암 같은 것은 보통 다른 암하고 달라서요. 이거는 레어 캔서 즉 특이암이기 때문에 저게 없어요. 그 약이 사실은 테모졸라마이드하고 아바스트린 것이 있는데 이것들이 그냥 생명 연장을 하는 거지 이 약 자체가 어떻게 치료를 하는 약이 아니에요. 그래서 그거하고 지금 두 개를 섞어서 해가지고선 경호세포용 사람들한테 약 32명한테 이사해서 지금 하려고 준비를 하고 있기 때문에 저희가 지금 노력을 하고 있는 거죠. 그럴 경우에는 6개월이다 확실하게 결과 나오면요 8개월째 아니면 9개월째 우리는 이건 시판을 할 수 있어요. 이 약은 삼상 안 가고 왜냐면은 약이 없으니까 저걸로 그런 상황입니다. 요거는 폐암인데 폐암도 마찬가지인데 이렇게 확률이 거의 없어지잖아요. 그래서 보면 아시겠죠? 그래프에서 보시면 이러한 작용을 보는 것이 약을 주니까 쭉 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 폐암은 아마도 중국에서 할 것 같아요. 지금 오늘 연락이 왔는데 근데 지금 저희가 장점이 뭐냐면은 우리가 11개, 12개 암에 적용이 되기 때문에 각 나라별이나 각 회사에서 가져가기 때문에 저 RS에서 나올 수 있어요. 따로따로 끊어서. 그러니까 우리는 이쪽에서 교모세포종을 하지만 뇌암을 중국에서 일단 폐암은 얘들이 해라. 뭐 이런 식으로 해서 지역판권이나 나눠먹기를 할 수 있다는 것이 회사의 장점입니다. 근데 여기는 이제 뭐 췌장암, 간암, 그 다음에 유방암, 대장암 등 여러 가지 암 중에서 우리가 세포 실험을 해서 끝낸 결과고요. 근데 이거는 림포마하고 혈액암을 갖다 보세요. 이거 쭉 떨어지죠 이렇게. 그래서 지금 여기 나온 거는 7가지 지금 현재 쓰고 있는 항암제인데 이 항암제에 케이스별로 올릴 거고 결명 투여해서 병영 투여해가지고 결과를 낸 거예요. 근데 이거 특허를 냈어요. 제가 특허가 많은 이유가 이런 병영 치료를 해도 결과가 나오기 때문에 특허를 많이 낼 수 있었던 거예요. 지금 특허가 94개 정도 됩니다. 그래서 여기 보시는 바가 12가지 암에 보면 다 적용이 되고요. 7가지의 종래에 지금 쓰고 있는 항암제와 병용제가 되고 병용제가 안 되는 항암제도 있어요. 그래서 7가지 항암제에 원래 좀 예를 들어서 파크락셀 이런 파이저스 만든다 그러면 얘들 거하고 같이 병용제에서 시너지가 나면은 쓰겠죠. 파이저도 쓰고 카피약을 쓴데도 셀티력에서 카피약을 만드는데도 안 쓸 이유가 없죠. 그래서 또 이것도 비즈니스적으로 굉장히 좋은 걸 갖고 있다고 좀 보여주고 있습니다. 여기에 보는 것 같이 이거는 이제 여러 가지 이제 다른 항암제, 예를 들어서 파크로탁셀이나 다른 항암제를 갖다 집어넣어갖고 그 항암제와 병용제를 해가지고 하는 걸로 보여드리는 건데요. 여기 보시는 것 같이 위암 같은 경우는요, 그냥 다 녹아요. 보시면 알겠지만 되게 없어지죠. 거의 없어지고 다른 것들도 다 희미해지잖아요. 이것들 폐암인데 폐암도 거의 희미해지고 완치에 가깝게 할 수 있어요. 완치에 진짜 농담이 아니라. 그래서 지금 이런 거는 뭐 거짓말을 할 수가 없는 게 다 결과가 나온 거니까 그다음에 이 정도 되는 게 뭐 이렇게 작아지잖아요. 이제. 그러니까 이러한 암들 중에서 다른 항암제, 지금 알려진 항암제와 병용제 오면은 상당히 효과가 좋다라는 것을 보여주는 것이고요. 좀 뒤로. 요거는 마지막에 지금 하는 거는 요거는 이제 면역 항암제인데요. 면역 항암제를 우리의 페프로민하고 같이 섞어서 했으면 굉장히 높은 저걸 줄 수 있다는 것을 제가 보여줍니다. 그래서 제일 중요한 것은 스타베닉은 ATP, 그러니까 소위 말하는 에너지 소스를 갖다가 약 80% 이상 감소시켜가지고 결국 에너지가 없게 만들어서 세포가
더 이상 활동을 못하게 할 수 있는 그러한 것을 얘기를 드린 것이고요. 그로 인해서 한 100년 정도 하시는데 암이 어떻게 에너지를 갖다가 하느냐 이거에 따라서 또 에너지가 이런 소스로 하기 때문에 그걸 막는 것이 처음으로 대사 항암제라는 것이 나오게 된 겁니다. 요거는 지난 일상 데이터를 약간 요약한 건데요. 일상 데이터는 전체 84명을 했는데 세브란스 내원하는 환자 84명을 스크린을 해가지고 24명을 컴퓨터하게 했고 이 중에서 부분 관여를 보인 사람이 한 2사람 있고요. 실질적으로 폐암 환자 하나는 말기의 폐암 환자인데 지금 살아있는 분이 계세요. 우리 거 계속 먹어갖고 그런 분들이 계시고 그래서 여러 가지 좋고 결과적으로는 약 50% 정도의 그로스 이니비션, 그러니까 성장이 멈추거나 아니면 변화가 저지되는 것을 볼 수 있습니다. 물론 사이드 이펙트는 거의 없고요. 약간의 어지럼증이나 약을 먹으면 구토는 조금 나지만 머리가 빠진다는 게 전혀 없고 잘 돼 있다고 볼 수 있습니다. 요거는 이제 여기에 이제 재밌게 설명을 드려야 될 건데요. 이건 좀 설명을 드려야 되는 게 뭐냐면은 좀 뒤로 오시면 될 것 같습니다. 이렇게 암세포가 있으면 암세포를 둘러싸고 있는 주름진 이 소포체라는 게 있어요. ER이라고 그러는데 이 소포체 이 세포가 직접 어떤 거 닿지 않고 이 소포체에 이래서 약을 먹으면 항암제 먹으면 항암제 이렇게 여기 붙어서 이 세포로 스며들어가는 거예요. 근데 이 세포가 예를 들어서 암세포면 암세포는 두 가지의 구멍이 있는데 이렇게 그 멤브레인이 하나는 칼슘이 들어오는 구멍이고 하나는 칼슘이 나가는 구멍이에요. 근데 칼슘이 들어오는 구멍은 세르카르는 단백질이 주도하고 이 단백질이 양이 많아지면 칼슘이 더 많이 들어오고 그 다음에 칼슘이 나가는 이 부분을 조절하는 것은 PMCA, 플라즈마 멤브레인 칼슘 ATP제라는 효소인데 이 효소가 이게 발현이 많이 되면은 칼슘이 많이 빠져나가겠죠. 그러니까 칼슘이 여기서 들어오는 거고 나가는 거고 같이 있어야지만 이 세포가 안정되는 세포인데 이 재밌는 게 여기 이제 항암제가 들어왔어. A는 항암제가 들어오면 얘가 스트레스를 주잖아요. 그럼 얘가 머리 아파. 야, 이거 빨리 뭐 약을 하나 먹어야겠다. 그러면 얘를 갖다가 막 이제 더 많이 작용을 하게 한단 말이야. 그럼 얘는 뭐냐? 칼슘을 빨리 나오게 해. 그럼 칼슘이 양이 이렇게 되겠죠. 나가는 양은 나가는 양이 있고 언밸런스가 될 거 아니에요. 그럼 이 세포가 어떻게 되냐면 이 세포는 이 항암제의 내성이 됩니다. 내성이. 그래서 이 PMCA 효소를 갖다가 발현하지 못하게 하는 켈록신이라는 물질을 이게 이제 단백질인데 이 물질을 1985년도에 유전공학적으로 하나를 만들었어요. 캐나다에서. 만들었는데 이게 단백질이기 때문에 먹으면 소화가 되기 때문에 약의 효능이 별로 없어. 그러다가 우연치 않게 이 PMC 그럼 제가 아이디어를 낸 게 우연치 않게 제 큰아들이 버클리를 다니고 있을 때인데 그 아버지 거기 그 슈퍼컴퓨터가 이제 로렌스 인스티튜트에 있는데 그 컴퓨터가 있는데 거기서 한번 돌려보자고 그랬어요. 그래서 연대한테 얘기하고 연대 돈을 주고 3억을 주고 이 PMCA에 이 켈록신이 여기 바인딩이 돼가지고 이 PMCA가 움직이지 못하는 건데 그건 알고 있잖아요. 그 알고 있는 사실을 초창기 AI 모델한테 어떤 질문을 했냐면 자 AI야 이 PMCA라는 효소에 달라붙어서 이 PMCA 효소를 인액티베이션 효소가 활동을 못하게 하는 물질을 지구상에 존재하는 포처서블 살 수 있는 물질 중에 찾아봐라 명령을 내린 거예요. 그때 얘네가 2년 반 동안 돌았어. 컴퓨터가 2년 반 동안 그래가지고 2억 3천만 개의 지구상에 현존하는 우리가 살 수 있는 물질을 다 체크해서 실험을 한 거야 혼자. 그래가지고 얘가 하나 여기 똑같은 바이딩 사이트니까 케미칼이 어디 데이터가 있으면 그 케미칼을 여기다 갖다 붙여보고 어떻게 잘 붙나 안 붙나 이걸 계속 한 거예요. 그래가지고 2년 반 만에 갑자기 연대에서 연락와서 가보니까 41개의 캔디데이트가 나온 거예요. 2억 3천만 개 중에. 그 41개 중에 너무 많어. 그래서 내가 데이터 더 주니까 이게 21개가 됐어.
21개 어떻게 더 이상 밑으로 내려다올 수가 없는 거예요. 그래서 21개를 1번부터 21번까지 번호를 매겨서 실험을 매뉴얼로 다 한 거예요. 21개를. 한 6개월 거쳐서. 근데 이 3년 만에 저희가 찾아낸 게 5개예요. 5개, 3년 만에. 이거는 전 세계에 어디도 없는 내성암을 극복하는 보조제 역할을 하는 새로운 물질을 찾아낸 거야. 여러분들이 죄송한데 제가 교수 출신이어서 그런지 제가 좀 더 사업가였으면 이거 분명히 신문에 내고 뭐 더 했을 것 같은데 제가 그거 그러고 싶지도 않고 저는 솔직히 말씀드려서 진짜 솔직히 말씀드릴게요. 이런 자리도 싫고 다 치료상에 이거 가지고 미국 갈라 했어요. 여기서 얘기할 필요도 없어요. 왜냐면 생각해보세요. 내성암을 치료할 수 있는 약이면은 종래 약이 A라는 약이 예를 들어 파이저에서 나온 약이야. 파이저에서 나온 약이면 이 약이 내성이 됐어. 이 사람 죽었어요. 이 세포, 내성 세포를 가진 사람 죽었어. 죽었는데 그렇게 안 하려면 우리 약을 갖다 같이 이 파이저에서 쓴 약하고 같이 주잖아요. 그럼 내성이 안 생겨. 그러면 이 사람은 이 세포는 이 항암제에 센시티브니까 죽을 거 아니에요. 이 암이 죽을 거 아니야. 그렇다면은 이 약을 파이저에서 만들었는데 기간이 끝나가지고 많은 나라에서 카피약을 만들 거 아니야. 그럼 카피약을 만드는 놈한테 가서도 너 우리 거 살래 안 살래? 사죠. 불능이의 값이지. 얘도 사고. 이게 지금 좀 아까부터 제가 3번째 포인트의 비즈니스 포인트를 말씀드리는 거예요. 무슨 얘기냐면은 첫 번째로 드럭 리포지셔닝이 되는 약이고 변형 투여가 되고 12가지 타입의 암이 존재한다. 그 다음에 이건 내성암까지 된다. 이러면 이거는 뭐 얘기 달라지는 거잖아요. 그런데 이거 말고 또 하나 발견한 게 또 있어요. 근데 아무튼 그래서 저희가 268호 썼습니다, 지금까지. 정말 제가 한 푼도 잘 안 쓰고요. 다 들어간 거야. 은행에서 다 1원도 안 껐어. 예스들 말하고 이상한 놈들이 막 담보 제공하라 그래가지고 여기 은행에 계신 분이 있죠. 나 저 은행하고 취급 안 해. 아예 은행에 1원도 없어요. 부채가 우리는. 있는 거 그대로 쓴 거야. 그대로. 일본 가고. 중요한 것은 그래서 나온 것이 이 5개 물질이에요. 이게 그냥 제가 늘 할 때마다 엑사이팅인데 이거 그냥 나온 게 아니라 솔직히 이거 팔면 조단위로 다 나가는 거예요. 조단위. 그래서 내가 AI 같이 우리 박 교수님하고 같이 AI 해가지고 최고의 5개 중에 최고의 물질을 골라내자고 하는 거죠. 그래서 그런 얘기입니다. 그래서 여기 재밌는 게 있는데요. 자, 이거 보세요. 이게 이제 오바리 캔서, 난소암에 돌아가신 분이 예전에 죽었어요. 내성으로. 근데 이게 잘하는 곳이고, 거기에 이제, 이거 뭐, 파크라닥셀인데, 파크라닥셀 집어넣었더니 역시 자라. 네? 이 내성이 생긴 거야. 그런데 우리 걸 집어넣잖아요? 쭉 떨어져. 네? 이거를 실험적으로 다 증명을 했어요. 세브란스에서. 대단한 거죠. 내성암을 이것도 마찬가지. 다른 케이스예요. 자, 그래서, 이 보시면, 욕만 해줘. 말이 안 되는 거지. 내성암인데, 내성암이라는 거. 필요 없고. 그 다음에 이제 이거는 내 동생한테 좀, 내 동생이, 저는 경희대 나왔지만 동생은 서울대 나왔어요. 그래서 굉장히 좀 그런 서울대에 대한 것 때문에 그게 있는데, 자신이 연대 나왔었는데, 다녔었는데. 근데 이 친구가 그 아까 말씀드린 대로 고시폴이 NADH를 만들어내는 ALDH 이니비션 되는 거는 알아냈어. 그런데 이게 재밌는 게 거기에서 그 고시폴도 그렇지만 펜포로민을 당뇨약을 갖다가 가가지고 ADP를 좀 낮춘다고 하는데 펜포로민 때문에 제 일동제약 가가지고 젊은 그 박사 받은 지 얼마 안 되는 젊은 약사한테 대통 맞았는데 펜포로민은 사이드 이펙트가 있기 때문에 그거는 박사님 그거는 항암제로 쓸 수가 없습니다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 근데 그 사이드 이펙트는 항암제도 있잖아요. 막 병신되는 것도 많고 다 빠지고 이빨 빠지고 그러기 때문에 그 사이드 이펙트도 안 되는 건데 그때 막 자존심이 제가 상했어요. 그래서 야, 이거 어떻게 이걸 극복할 수 있을까 했는데 연구원들하고 얘기를 해보니까 밤새도록 이게 ALDH하고 LDH, 락테이트 디하이드로기네이스하고 알데하이드 디하이드로기네이스하고 A자만 빼면 돼. 그럼 혹시 시퀀스 호몰로지, 즉 모레큘 자체에 유사성이 있지 않을까 해가지고 카이스가 얘기해가지고서 모레큘 자체를 비교해 보니까 모레큘 2가지 모레큘이 다른데 약 43%의 시퀀스 호몰로지, 즉 DNA가 비슷해.
그래서 그걸 착안을 해가지고 혹시 고시폴 이 저기 목화씨 기름이 혹시 ALDH만 이니비션 하는 게 아니라 락테이트를 만들어내는 LDH에도 이니비션이 되는가를 가설을 세운 거예요. 제가 가설이 맞았어요. 그게 무슨 얘기냐면 동생은 고시폴을 그냥 ALDH의 이니비션만 해서 우연찮게 썼는데 제가 뭘 발견했냐면 이것이 ALDH도 이니비션을 하지만 LDH도 이니비션을 해가지고 이 LDH 이니비션 되는 것은 두 가지 장점이 있는데 첫 번째 암세포가 락테이트를 갖다 세포 밖으로 못 나가게 하는 거야. 무슨 값없이 느끼는 거지. 그게 무슨 얘기냐면 고시폴하고 딴 항암제하고 컨비네이션 조합으로 약을 투여하잖아요. 그러면 이 암세포가 락테이트를 갖다 바깥으로 내보내지 못하기 때문에 에너지를 못 만들잖아. 그러면 에너지를 못 만들고 바깥에 산성인 그 엔바이러먼트 자체가 산성이 안 되기 때문에 세포 바깥에 있는 면역세포가 공격을 시작한다. 그런 효과를 주는 거예요. 그러니까 이게 일거양득의 효과잖아요. 그러니까 고시폴 자체로만 우리가 팔아서 컨비네이션 세라피가 결과가 있으니까 팔아가지고서 어디다 해도 넘길 수 있는 새로운 하나의 비즈니스 포인트가 생성이 된 거예요. 그거를 증명했어요. 그걸 어떻게 증명했냐면은 상황도 같이 했는데 이제 보시면 이게 이제 LDH라는 효소인데 이 LDH라는 효소에 고시폴을 집어넣으면은 이 고시폴이 파이루베이트 사이트, 포스페이트 사이트에 딱 붙는 게 가속 비례해서 증명이 됐습니다. 이거는 뭐 빼도 박도 없는 이건 세계 최초예요. LDHB가 있고 LDHA가 있는데 LDHB는 일본에서 논문이 나왔고요. 저희는 지금 논문을 쓰고 있습니다. 지금 현재. 이거 왜냐면 논문을 쓰고 때는 이게 특허는 다 갖고 있는데 천천히 내보내는 거 천천히 해줘 우리 사업하는 사람들이기 때문에 그렇겠습니다. 그래서 이거 지금 그렇게 하고 있고 이 얘기는 무슨 얘기냐면 암의 가장 큰 숙제인 과제인 암이 바깥에 락테이트, 즉 유산이 많이 생겨가지고 세포 주위에 자기가 면역세포를 갖다 방어할 수 있는 방어막이 있는데 그 방어막을 뚫을 수가 있다는 거죠. 이 락테이트를 만들지 못하는 걸로 지금 얘가 이 효소는 어떤 효소냐면은 이런 어떤 아무거나 붙이잖아요. 그럼 얘가 효소가 더 이상 액티베이션이 안 돼. 활동을 못하는 거야. 그런 효소예요. 그래서 여기 딱 붙어버리니까 이 효소가 작동을 못하니까 즉 그 얘기는 LDH를 발현하지 못한다는 얘기이기 때문에 락테이트를 바깥으로 만들어서 보낼 수가 없다는 얘기예요. 그러니까 고시폴 자체는 알데하이드 디하이드로게이즈도 이니비션에서 알데하이드에서 나오는 NADH도 못 만들게 하지만 LDH에서 나오는 락테이트도 못 만들게 하는 이중 효과를 보기 때문에 다른 항암제하고 같이 이 고시폴만 쓴다 그래도 엄청난 시너지를 해서 결과적으로 항암 능력이 굉장히 올라가는 거죠. 그거를 모르고서 이제 NIH에서 옛날에 고시폴을 갖고 여러 가지 실험들을 한 거죠. 근데 그걸 특허를 냈어요. 다 해가지고 다 나왔고요. 그래서 지금 현재 이게 이제 대상암제 하는 부위인데 우리가 거의 많은 부위를 갖다 우리가 좀 하고 있기 때문에 지금 현재 6개의 대상암제 그룹에서 제가 리더 그룹으로 지금 가고 있는 것만이 사실이에요. 그다음 여기 나온 것이 이제 우리가 특허를 받은 여러 가지 장기인데요. 폐암이나 뇌종양, 그다음에 유방암, 그다음에 아까 이게 라티게시도시스 같은 종양 이런 것들을 해가지고 이쪽에서 이제 특허를 다 등록이 됐어요. 이건 등록이 된 거지 출원하는 게 아닙니다. 그래서 이거는 2016년일 거야 아마. 16년에 저하고 암센터 국립암센터 원장님하고 연세대학교 산업협력단 단장하고 여기서 협력을 썼고요. 그 다음에 미국의 암연구기관 AACR하고 그 다음에 우리나라에서 IUBMB라고 코엑스에서 열린 있어서 거기서 이제 우리 섹션을 해서 우리가 다 소송해갖고 세미나도 열었고 그랬습니다. 똑같은 거군요. 이상입니다. 저기 그 다음에 잠깐만. 그저 퀴즈. 해줘요. 인터내셔널. 하임 인터내셔널은 사실은 지금 보여드리는 거는 어떻게 우연치 않게 이 팬데믹을 이기면서 우연치 않게 인터내셔널을 하게 되는데요. 그 이유는
사실은 제가 경희대 한의대에 있을 때 저희 팀에서 개발한 게 설화수예요. 설화수를 우리가 만들어서 제가 화장품 전문위원 9명 중에 한 명으로 FDA에서 있던 사람입니다. 그래서 그런 연구도 있고, 그 다음에 사실은 그 담수정 인삼 재배 이걸 갖다가 제가 그 앱을 고안하고 담수정 시스템을 해가지고 그걸 고안해가지고 농진청에다가 그냥 줬어요. 특허를 내가 안 내고. 그때 이놈들이 특허를 내고서 막 하라고 그래가지고 담수정 인삼 재배가 막 했는데, 사실 그래서 처음에 초창기에 제가 하이마를 사실 인삼을 하려고 그랬어요. 인삼을 한 이유가, 인삼을 하면은 여러 가지 이점이 있거든요. 인삼 자체도 팔고 수 있고, 그래서 농약도 없고 재료로. 그래서 항상 그것을 하고 싶었는데, 어떻게 이상하게 우연한 기회에 그 아케다라는 아프리카 코리아 이코노미컬 포럼이라는 데가 있는데, 거기서 기재부 산하인데 연락이 와가지고 우연치 않게 저희 그 박만 사회이사가 거기 부원장님이신 줄 몰랐어요. 그것도 몰랐어요. 근데 연락이 받아갖고 해보니까 가봉에서 우리나라하고 수기 60주년인데 이번에 8월달에 가봉이 그 대통령 선거예요. 그래서 작년 12월 달에 만든 이 사람이 푸이마였어. 그 아들이거든요. 아들인데 푸이마였는데 10월차 왔는데 여기 윤 대통령이 10억 불을 갖다 차관을 해주기로 했어요. 그 이유는 가봉의 망간이, 양극재 주요 원료인 망간이 전 세계 25%의 광산이 거기 있습니다. 그래서 그거를 우리가 포철해서 잡으면은 이제 LG하고 얘기하면은 우리가 10억 불을 준다 해도 아깝지 않잖아요. 사실 1조 4천억 원인데, 그래서 그거를 담보로 하거나 아니면 기름이 또 나와요. 기름이 나오고 아프리카에서는 두세 번째로 잘 사는 나라인데, 인구수는 우리나라보다 땅덩이 넓은데 인구수가 한 대구 정도 220만 정도 돼요. 그래서 이제 그런 상황에서 이 대사가, 우리나라에 나온 대사가 방방도 잘하고, 우리나라에 12년째 있어요, 지금 대사가. 이거 이제 로얄 패밀리죠. 근데 이 사람하고 어떻게 연락이 돼가지고, 정시우 사무총장하고 연락이 돼가지고, 저한테 연락이 온 거예요. 저희 스마트팜에 이런 걸 할 수가 있지 않겠느냐. 그래서 맨 처음 그때 제가 씨감자에 대해서 생각을 많이 하고 있었거든요. 그래서 케냐하고 뭐 하는 거를 좀 사이드를 조금씩 하고 있었는데, 갑자기 연락이 와가지고 대통령 선거 공약집을 만들어달라 해서 제가 오페라를 얘기했으니까 저희 세대는 이제 박정희 세대니까 경제개발 5년 계획이 머리에 박혔잖아요. 그래가지고 농업 기반기술 경제개발 5년 계획 해가지고서 이만큼 브로셔를 만들어서 주사일 동안 만들어서 일단은 줬어요. 줬는데 이게 이제 억셉트가 된 거예요. 허락이 돼가지고 5억 불을 수혜 받기로 했는데, 뭐 아케다가 이제 처음에 내가 만들어줬으니까 아이디어를 다 해서 아케다하고 저희하고 하임 인터내셔널이라는 회사는 하임 바이오가 좀 투자를 한 거예요. 초창기에. 왜냐면 제가 관심이 있던 분야니까 한 뭐 몇천만 원 안 돼요. 그래서 투자해가지고 했는데 이제 이게 커진 거예요, 갑자기. 그래서 하다 보니까 제가 이번 7월 8일 날 대통령 만나러 가요, 가봉에. 가고 장관들 만나가지고 MOU 쓰면은 이제 갔다 오면은 우리 저기 박 선생이 계시지만 빠른 시간 내에 이게 들어갈 것 같고, FS라고 이제 시방서 같은 거 다 해가지고 MOA를 쓰게 되면 금년 내로 돈이 나오는 거예요. 그러니까 뭐 6천억이니까 10%에서 600원이에요. 굉장히 큰 돈인데, 그래서 그거를 카사바 재배, 시감자 재배, 농약, 비료, 그다음에 양어장 만드는 것에 농기계, 그다음에 이제 스마트팜 이렇게 해가지고 각 분야별로 다 이미 사람을 정해놓고, 농심에서 농심 엔지니어링에서 들어옵니다. 농심 현대 엔지니어링에서 해가지고 컨소시엄을 만들어서 저희가 하임 인터내셔널이 단독으로 이제 하는 거예요. 해가지고 현대 엔지니어링 좀 얘기를 하고 있는데 걔네들하고 해서 컨소시엄을 해가지고 하기로 이렇게 결정을 받습니다. 그래서 그거에 대한 거 잠깐 설명을 드릴 거예요. 이게 뭐냐면은 저희 지금 2억 3천 정도가 자본금이고요. 다섯 개 분야고, 저희 지금 하는 건 대표는 제가 임시로 하고 있고, 2018년부터 하고 있고요. 그 다음에 하는 일은 이거 가공 사업 이거 5억 불짜리 하고 있고, 홍농비를 제가 인수했어요. 그 다음에 시감자하고, 그 다음에 인삼 수용 재배하고, 방안 보리배죠. 스마트팜 정도를 하려고 합니다.
그다음에 여기 들어가시는 분은 이제 수창호 박사라고 지금 현재 이분이 삼육대학에서 기술사로 계신데 시감자로 최초의 정혁 박사와 같이 하셨는데 정혁 박사는 자살했어요. 280억인가를 모았다가 이게 좀 실패해가지고 자살한 분인데 그 카이스트에서 박사하시고 잘 아실 거예요. 신문에 나온 정혁 교수라고. 그분하고 같이 하신 분이 수박사인데 수박사는 서울대 농대 나오시고 지금 삼육대에서 교수고 계시고요. 그다음에 탁승호 교수라고 이분이 이제 소르본 대학 6대학 나왔는데 이분이 이제 굉장히 천재형 우리 세대에서 내가 보기에 정말 천재예요. 왜냐면은 어저께도 뵀는데 IT를 이용한 여러 가지 인공지능을 이용하거나 해가지고 먼 거리에서도 우리가 여러 가지 농장을 갖다가 스마트팜을 조정할 수 있어요. 서울에서 저기 아프리카 농장은 조정이 된다는 거예요. 판넬로 다 전부 IT를 해가지고 그런 거 하시는 분이고. 그다음에 이제 이명석 교수가 강원대 교수인데 학장님인데 강원대 생명공학과 의학과 학장님인데 이분이 이제 감자 연구 좀 많이 하시는 분이고요. 그다음에 이제 정시우 아케다 총재 들어가시고 더윈제 사장님 들어가시고 송동주 이 친구가 이제 성대 나와가지고 오랫동안 삼성에 있고 그다음에 그 저기가 케냐에서 저쪽 현대중공업 쪽 일을 갖다 한 10년 하시는 분이에요. 이 친구가 좀 있고 이영주 변호사가 동부지검에 계시다가 중앙지검에 그러다가 했고 송주 사장이 조인하고 있습니다. 가봉 사업은 이제 여러 가지 중에서 아까 조금 말했던 몇 가지를 하는 것이고요. 그리고 제일 중요한 것은 시감자하고 이 시감자나 이런 것들, 그다음에 카사바가 막 고공업하고 했는데 이걸 우리는 이제 조직 배양 같은 거 해가지고 한다는 것이고, 그다음에 이제 농기계도 전기 농기계를 제가 어플라이했어요. 전기 농기계가 지금 새로 나오고 있습니다. 21년부터 한 5시간 충전하면 5시간 정도 쓸 수 있어요. 콤바이너하고 트랙터 이런 것들, 그런 것들을 갖다 얘기해서 하고 있습니다. 그 다음에 이제 가봉 사업 중에서 파트너는 여기 좀 아까 나온 그 정도고요. 농심 엔지니어링이 뭐냐면 농심에서 숲을 만들려고 스테디하게 이 가격을 갖다 만들기 위해서 뭐 양파나 아니면 뭐 파나 이런 것들은 직접 자기가 농장을 만든 거야. 그래서 스마트팜을 10여 년 전부터 만들어가지고 운영을 하고 있고, 현재 그게 빌드업이 돼가지고 오만하고 사우디에다가 그 시설을 갖다가 수주를 했어요 이미. 그래서 굉장히 빠르게 발전하고 있는 데이기 때문에 같이 참여하기로 했습니다. 이번에 이제 500년 기획안인데 뭐 나중에 보여드릴 테니까 보시면 되고요. 그 다음에 이제 이 흥농비료인데 이게 좀 우연치 않게 제가 유속이 됐는데, 흥농비료가 원래는 1932년도에 일본 이화방사학 연구소라는 데가 있는데 그 동명대 산하인데 농대에 있습니다. 이게 이제 만주 전쟁하고 막 만주벌판에서 일본 소자가 동명대에서 와가지고 방사능을 갖다가 뿌렸어요. 그 토양에다. 근데 우연치 않게 토양 한 군데가 풀이 잘 자라는 거야, 만주에서. 추운데도. 그래서 그거 이상하게 생각해가지고 흙을 퍼서 일본 동명대에 가져가서 분석을 시작했어요. 그래서 분석을 해보니까 여러 가지 박테리아나 이것들이 이제 뮤테이션이 된 거야. 돌비가 돼가지고 이것들을 키워야 되는데 하나하나 끄집어내지 않고 그 컬티바, 그러니까 이 자랄 수 있는 모든 환경을 갖다 그대로 복원하는 기술을 갖다 한 11년을 했는데, 그때 같이 온 사람이 우장춘 박사하고 김상석 사장이라고 지금 김남민 사장의 아버님이세요. 이 김상석 씨는 애국자예요. 사실은 그 광산 2개 있는데 이 연구 때문에 돈을 다 날렸고, 우장춘 박사는 원래 엄마가 일본 여자고 아버지가 한국 사람이기 때문에 미추홀하게 지내다가 이 사람 알아가지고 돈 해가지고 안 되니까 두 사람이 다 중국으로 가버렸어요. 그 당시에 중국 공인 광부죠. 가가지고 중화 지체라고 중국에서 최고의 인명사전에 등재가 됐고요. 우리나라에서 그렇게 되면 60년 들어오면서 묘하게 이 정권이 바뀌면서 이승만 정권에서 다시 정권이 이제 바뀌면서 박정권으로 바뀌면서 APK를 집어넣는 화학비료가 이제 나오게 되고, 화학비료고 이건 잽이 안 되지, 유기비료니까. 그래서 안 되니까 망했어요. 광산 다 날리고. 그러다 보니까 이 사람이 다 날리고 한국 다시 와서 82년도쯤에 다시 시작을 하니까 수지가 안 맞다가 최근에 이제 사람들이 인식이 유기비료가 굉장히 토양에 좋고 토양의 pH를 조절할 수 있고 연작을 가능케 하며, 특히 연작을, 내가 이게 관심이 있었던 게 왜 그러냐면은 인삼은요 연작이 안 돼요. 인삼은 몇 년 한 다음에 산성화되기 때문에 객토를 해야 돼서 때려 엎어야 되거든. 근데 이걸 쓰면 그럴 필요가 없어.
이걸 쓰면. 근데 액비로도 만들 수 있고, 그래서 그에 관심을 갖고 있다가 결국은 제 손에 넘어왔어요. 이거 이유가 여러 가지 이유들은 나중에 뭐 저 여담으로 말씀드리고요. 그래서 이거를 갖다가 허위로 내서 가공에 이번에 만여평에다가 공장을 짓기로 했어요. 예. 그래서 여기 유기비료 사용 예시는 뭐 세고 이건 굉장히 많은 얘기 때문에 얘가 그 30년간 연구한 걸 갖다가 하나도 기록을 하지 않고 있어가지고 제가 일본을 또 가야 돼요. 이것도 가지고 있는 기술자가 있는데 가서 한 다음에 그대로 저는 이제 미생물을 했으니까 또 가져와가지고 여기서 특허를 다 내서 하임 인터내셔널에 다 집어넣으려고 그럽니다. 우리 거가 되는 거죠. 성능비가. 그다음에 씨감자 시스템은 이게 굉장히 미니 튜브라는 건데 방울토마토만하게 감자를 만드는 건데 그거보다 더 작게 감자를 만드는 수가 있어요. 머루 정도 크기에 조그맣게. 그래서 그 마이크로 튜블러와 미니 튜브를 만들어서 바이러스가 없고 박테리아가 없는 좋은 씨감자를 만들어서 뿌리는 거예요. 360을 나올 수 있습니다. 그 실내 식물 생산 과정이 있고요. 그래가지고 한 70일 정도면은 이 미니 튜브가 형성이 돼서 그걸 심으면은 거의 발화율이 한 99% 정도 됩니다. 발효율이 있는 거죠. 그리고 이제 이거는 뭐냐면 항암제 대체제로 쓸 수가 있고요. 재밌는 건 감자 우유가 나왔어요. DUG 더그랜드에서 스웨덴에서 나왔는데 이게 일반 그 우유 거의 비슷해요. 맛만 좀 정도. 근데 이거는 왜 중요하냐면 감자 우유가 내간, 그러니까 베지테리안 애들이 다 이걸 먹습니다. 그래서 인도나 이쪽 스리랑카, 인도, 중동 지역의 모든 그 사람들이 다 즐겨 먹어가지고 지금 대박이 났어요. 감자 우유가. 그래서 영국에서는 파는데 우리나라에 아직 안 들어왔는데 이 감자 우유를 우리가 좀 생산을 하려고 하고 있고 돈 되면은 이번에 돈 나오면은 더블랜드 회사하고 조인을 해가지고 가져오려는 게 사건. 그렇고 하는 것도 있고 강한 보도제로 인삼이 수영 재배에 대해서 앞서간 얘기인데 이건 저희가 뭐 다 아시니까 인삼 많이 아시니까 근데 20일 만에 크는 거예요. 20일 만에 다시. 근데 담수경 재배는 이와 같이 줄기와 뿌리와 잎을 다 먹는 건데 약 6배 이상의 그 사포닌 함량이 높아지는 거예요. 굉장히 높아지는 거죠. 그리고 최근에 오늘도 얘기했지만은 9.985 9번 치고 9번 말려서 흑산을 만들잖아요. 그 흑산 만드는 걸 9번 치고 9번 말리지 않고 한 번에 18시간 만에 한 번에 해가지고 하는 방법을 개발했어요. 창원에서. 그래서 그런 기계가 있어요. 기계가. 그 기계로 좀 하려고 그러는 걸 하고 있습니다. 그 다음에 이거 스마트팜은 아까 얘기했던 IoT하고 ITC하고 다 해가지고 우선 모바일로 전부 여기서 조정할 수 있고 큰 판단을 해가지고 서울에서 또는 거기 네스빌이라고 거기 지금 가보기에 수도거든요. 수도가 이제 해변에 영향이 있는데 이 우리가 지금 작업하려고 하는 데는 프렌치빌이라고 저기 콩고 붙어 있는 내륙에 가면서 거기다가 메인 스테이션을 두고서 다 이걸로 할 수 있고 스마트팜 뭐 길로 단위 면적당 굉장히 많은 양의 저기 나오는데 여기서 말씀드리는 건 저희가 지금 그 계획하고 있는 건 여기다가 뭐 이렇게 해가지고 기르긴 기르지만은 스마트 시스템이 식물 재배 시스템인데요. 저는 이걸 아이디어를 어떻게 했냐면은 지금 현재 중국하고 계약을 해서 약용식물을 기르려고 해요. 약용식물을 기르지만 단위 면적당 부가가치가 올라가지 않습니까? 배수 잎사귀 맨날 해서 뭐 딸기나 재배하면 뭐야? 뭐 의미가 없잖아요. 의미가 누가 먹어 그걸 거기서. 그래서 제가 지금 생각하는 것은 약용식물을 피라팜 코리아에 있는 피라팜이나 아니면은 중국의 거대 약용식물 재배한다고 얘기해서 시설은 얘들이 투자해라. 그 대신 우리가 그걸 갖다 가공해서 이익을 나눠먹겠다. 이런 식으로 해서 지금 교섭을 하고 있습니다. 이와 같이 이제 그 크게 이런 건물을 줘가지고선 거기서 이제 기후와 상관없이 되는데 재밌는 건 겨울이었기 때문에 웬만큼 쿨링 다운 시스템만 갖추면은 절감 효과가 우리 연료 절감 효과도 있고 그래서 여기보다 훨씬 낫다는 거죠. 365를. 이상입니다. 질문 있으시면